Good afternoon. Today we are going to discuss about long run cost of the traditional theory or the envelope curve. Long run cost of the traditional theory. So we have discussed about the short run cost of the traditional theory in the previous classes. Today we are going to discuss about the long run cost of the traditional theory. So we have discussed about the shape of long run average cost, long run margin, short run average cost, then short run marginal cost, etc. in the previous classes. Now we are going to discuss about the long run cost according to the traditional theory. So here the long run average cost is an envelope curve. So we shall discuss in detail about the long run average cost. So we know that in the long run, we have already said that in the long run, all the factors are variable. So we can change all the factors in the long run because there is enough time. So in the long run, all factors are assumed to be to become variable. All factors are variable in the long run. So here the long run cost curve is called a planning curve because the entrepreneur can plan or he can take decision about the future expansion of the output with the help of this long run cost curve, and hence this long run cost curve is called a planning curve. So the long run cost curve is called a planning curve because it helps the entrepreneur, or it acts as a guide for the entrepreneur in his decision to plan the future expansion of his output. So while the entrepreneur plans the future expansion of his output, he can consider the long run average cost curve. So and hence this long run average cost curve is called planning curve because it helps the entrepreneur to plan about his future expansion of the output or future increase in the size of the plant or expanding the output, and hence this long run average cost curve is called the planning curve. So this long run average cost curves are derived from the short run cost curves. So we can derive this long run average cost curve from the short run cost curve. Here each point on the long run average cost curve corresponds to a point on a short run cost curve. അപ്പം നമുക്ക് ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റ് കർവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ലോങ് റൺ കോസ്റ്റ് കർവിനെ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവിനെ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റ് കർവിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഓരോ പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ പോയിൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റ് കർവിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും അവിടെ. So each point on the long run average cost corresponds to a point on the short run cost curve. So that at that point the long run average cost is tangent to the short run average cost at that point. So when we consider each point on the long run average cost curve, we can see that that point corresponds to a point on a short run cost curve, and hence this point is tangent to the long run average cost curve at that point. ഇപ്പോൾ ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവിൻ്റെ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താലും ആ പോയിൻ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവിൻ്റെ പോയിൻറ്റുമായി കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റിൻ്റെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റിൻ്റെ പോയിൻറ്റുമായി ടാൻജൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഹെൻസ് വി ക്യാൻ ഡിറൈവ് ദിസ് LAC ഫ്രം SRC curves. LAC means long run average cost curves can be derived from short run average cost curves. So we can derive this long run average cost curve from this short run average cost curves. Now suppose a firm, here we are assuming the case of a firm. Suppose the firm with the available technology at a particular point of time, there are 3 methods of production available to the firm. So we are considering the case of a firm. This firm at a particular point of time includes 3 methods of production. He has 3 methods of production and he has 3 different plant sizes. So there are 3 different plant sizes which is producing different levels of output. So the firm has 3 plants which are of 3 different types. 3 different sizes, and there is 3 methods of production also. Each plant has different plant size. So there are 3 plants. One is a small plant and another one is a medium plant. Then
and the last one is a large one. So there are three plants, the three different sizes, that is a small plant, then a medium plant and a large plant. മൂന്ന് പ്ലാന്റ് ആണ് ഒരു ഫേമിനുണ്ടത്, that is producing different levels of output. First, take the case of a small plant. That is, the small plant operates with cost denoted by the curve SAC1. So the small plant operates with a cost which is denoted by the curve SAC1, shortened average cost curve 1 വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്മോൾ പ്ലാന്റ്. ഞാൻ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ നോക്കേ, ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ 3 പ്ലാന്റുകളാണ് കാണുന്നത്. SAC ഷോർട്ടൻഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവ്, SAC1, SAC2, SAC3 അങ്ങനെ 3 കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 3 പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ 3 പ്ലാന്റ്സ് ആണുള്ളത്. അതിൽ സ്മോൾ പ്ലാന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് വിത്ത് എ കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ SAC1, ഷോർട്ടൻഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് 1 വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ്. Then comes the medium size plant operates with the cost of SAC2. Medium size plant is operating with a cost of SAC2. Medium size plant എന്ന് പറഞ്ഞാൽ shortened average cost 2, SAC2 എന്ന കോസ്റ്റ് വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും. And the large size plant is there and that is having a cost of SAC3. SAC3 എന്ന് പറയുന്ന കോസ്റ്റ് വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാർജ് സൈസ് പ്ലാന്റ്. അങ്ങനെ 3 ടൈപ്പ് പ്ലാന്റുകളാണുള്ളത്. 3 types of plants are there. A small size plant which operates with the curve of SAC1, then a medium size plant which operates with a cost curve SAC2, and a large size plant gives rise to the cost of SAC3. Now, for example, if the firm is planning to produce output X1, if the firm is planning to produce output X1, see the figure. If the particular firm is planning to produce output X1, this output is shown along the x-axis and the cost is shown along the y-axis. So if the firm is producing X1 output, he will choose the first plant that is shown by the cost curve SATC1. അപ്പോൾ X1 ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഫേം ഏത് പ്ലാന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും? SATC1 എന്ന കോസ്റ്റ് കർവിനെ കാണിക്കുന്ന സ്മോൾ സൈസ് പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും അയാൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ഫേം സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ എന്താണ്, സ്മോൾ പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ഇഫ് ഇറ്റ് പ്ലാൻസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് X2 ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക? X2 ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഏതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും? X2 ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മീഡിയം സൈസ് പ്ലാന്റിനെയും, അതേപോലെ X3 ആണ് ഫേം ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ലാർജ് സൈസ് പ്ലാന്റിനെ ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, if the firm is producing X1 level of output, it will select the small size plant with the cost SATC1, and if it is producing X2 level of output, it will select the medium size plant with the cost SATC2, and if it is planning to produce X3 level of output, that will be selecting the cost curve, the large size plant with the cost SATC3. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 3 പ്ലാന്റുകളാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇഫ് ദ ഫേം, ഇത്രയാണ് 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി നൗ if the firm starts with the small plant, so first of all the firm is starting with the first small plant. അയാൾ ആദ്യം പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത് സ്മോൾ പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസസ്. For example, the demand for a particular product, for that particular product which is produced by the firm is increasing. ഈ ഫേം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. Then it will produce at lower cost up to level of X-1. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ X-1 വരെ ഇതിന് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം. ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ആണ് SATC1 എന്ന് പറയുന്ന കോസ്റ്റ് കർവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് വെച്ച്, സ്മോൾ സൈസ് പ്ലാന്റ് വെച്ച് അവൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ അയാളത് X1 ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇഫ് ദ ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്, ഡിമാൻഡ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കോസ്റ്റ് കുറച്ച്, ഏറ്റവും കുറച്ച് ഫസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കുറച്ച് എത്ര വരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം? X-1 വരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം. നോക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ SATC കർവ്. SATC1 എന്ന് പറയുന്ന കർവിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ്. ആ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന X-1 ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അയാൾക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും.
അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അയാൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ കോസ്റ്റ് കൂടുകയുള്ളൂ. കാരണം ഇതാണ് ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ്, കോസ്റ്റ് കർവിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോസ്റ്റ് കൂടുകയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അല്ലേ. അപ്പോൾ ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അയാൾക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് X-1 ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടാണ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ കോസ്റ്റ് വർദ്ധിക്കും. ഓക്കെ, ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് പോയിന്റ് കോസ്റ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻക്രീസിങ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ദർ വിൽ ബി ഇൻക്രീസിങ് കോസ്റ്റ് അല്ലേ, കോസ്റ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദ ഫേം റീച്ചസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് X'1. ഇനി ഫേമിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടി X'1ലേക്ക് എത്തി. നോക്കൂ, X'1ലേക്ക് ഫേമിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടി അവിടേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഫേം ക്യാൻ ഐദർ കണ്ടിന്യൂ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വിത്ത് എ സ്മോൾ പ്ലാന്റ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ദിസ് മീഡിയം സൈസ് പ്ലാന്റ്. ഒന്നുകിൽ X'1ലേക്ക് ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുകയാണ്, X'1 ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, X'1ലേക്ക് ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ ഐദർ കണ്ടിന്യൂ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വിത്ത് സെയിം സ്മോൾ സൈസ് പ്ലാന്റ്. ഒന്നുകിൽ അയാൾക്ക് ആ സ്മോൾ സൈസ് പ്ലാന്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം, ഓർ ഹി ക്യാൻ സെലക്ട് ദ മീഡിയം സൈസ് പ്ലാന്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് വിത്ത് ദ മീഡിയം സൈസ് പ്ലാന്റ്. അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മീഡിയം സൈസ് പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഐദർ ഹി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ സ്മോൾ പ്ലാന്റ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ദ മീഡിയം സൈസ് പ്ലാന്റ്. ഒന്നുകിൽ സ്മോൾ പ്ലാന്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം സൈസ് പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം. സോ ഹിയർ ദ ഡിസിഷൻ to whether to continue with the small plant or to install the medium sized plant depends on not on cost but on the firm's expectations about the future demand. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ whether to continue with the small size plant or to install the medium size plant, that decision depends not on the cost. ആ തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കോസ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഫേംസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ്. അയാളുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ അയാളുടെ ഔട്ട്പുട്ടിന് എത്ര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരു ഫേമിനൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ ഫേമിൻ്റെ ആ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ഏത് പ്ലാന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അയാളെ തീരുമാനിക്കാൻ അയാളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇഫ് ദ ഫേം ഈസ് എക്സ്പെക്ടിങ് ദാറ്റ് ദ ഡിമാൻഡ് വിൽ എക്സ്പാൻഡ് ഫെർദർ. ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് വീണ്ടും വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ X'1 ആണ് ഡിമാൻഡ്. അപ്പോൾ ആ X'1 ഡിമാൻഡിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും അയാൾ മീഡിയം പ്ലാന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണോ അതോ സ്മോൾ പ്ലാന്റ് വെച്ച് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫേം ഇവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിമാൻഡ് വീണ്ടും വർദ്ധിക്കും, അതായത് X'1നേക്കാൾ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കും എന്ന് അയാൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹീ വിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ദ മീഡിയം പ്ലാന്റ്. അയാൾ ഏത് പ്ലാന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും? മീഡിയം പ്ലാന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. കാരണം ബിക്കോസ് വിത്ത് ദിസ് പ്ലാന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ലാർജർ ദാൻ X'1 ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ലോവർ കോസ്റ്റ്. കാരണം മീഡിയം സൈസ് പ്ലാന്റ് അയാൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ മീഡിയം സൈസ് പ്ലാന്റ് അയാൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ X'1 എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോസ്റ്റിനേക്കാൾ കുറച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. നോക്കൂ, ഇവിടെ SATC1 അതായത് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ആവറേജ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് 1 ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് സ്മോൾ സൈസ് പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് S'1 ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എത്രയായിരുന്നു കോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ X'1 ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇൻക്രീസിങ് പാർട്ടാണ്. അതായത് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവിൻ്റെ സ്മോൾ സൈസ് പ്ലാന്റ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് പാർട്ടിലാണ് അയാളുടെ കോസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത്. അതേസമയം അയാൾ ആ മീഡിയം സൈസ് പ്ലാന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോക്കൂ, അതിൻ്റെ ഡിക്രീസിങ് പോർഷനിലായിരിക്കും കോസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ. ഡിക്രീസിങ് പോർഷനിലാണ് അയാളുടെ കോസ്റ്റ് കർവ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് SATC കർവിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് പോർഷനിലാണ്, അതായത് സ്മോൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് പോർഷനിലാണ് അയാൾക്ക് X'1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ലെവലിലാണ് കോസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത്. അതേസമയം ഈ മീഡിയം സൈസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഡിക്രീസിങ് പോർഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇയാളുടെ കോസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ X'1നേക്കാൾ ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിക്കും എന്ന് അയാൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അയാൾക്ക് കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ X'1ന് അപ്പുറത്തേക്ക് അയാൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നോക്കൂ, X'1ന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ അയാൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് X2
X2 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കൂ, X2 ആണെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് എത്ര കോസ്റ്റേ ആവുന്നുള്ളൂ? X2 ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് X'-1 നിന്ന് അയാളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുകയാണ്, X2ലേക്ക് ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് മീഡിയം സൈസ് പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് X2 ഔട്ട്പുട്ട് എത്ര കോസ്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും? C'-1 വെച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. C'-1 കോസ്റ്റ് ആവും സ്മോൾ സൈസ് പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അതേസമയം സെയിം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് X2 എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ മീഡിയം സൈസ് പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് ഓൺലി C2 കോസ്റ്റ്, C2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോസ്റ്റ്. കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ X2 ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ X'-1 നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അയാൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ X2ലേക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് അയാൾ വർദ്ധിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ X2 ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്മോൾ സൈസ് പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് C'-1 ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷേ അതേ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ C2 മാത്രമാണ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ C'-1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്? C2നേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അയാൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഏത് പ്ലാന്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ? മീഡിയം സൈസ് പ്ലാന്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. സോ ഇതേ കൺസിഡറേഷൻസ് ആണ്, സിമിലർ കൺസിഡറേഷൻസ് വിൽ ബി ദർ വെൻ ദ ഫേം decides when the firm reaches the level of X2. ഇതേ കൺസിഡറേഷൻ തന്നെയാണ് X2 എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ X2 എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, അതായത് X2 ഔട്ട്പുട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക്, ഉദാഹരണം, ഇഫ് ദ ഫേം ഈസ് എക്സ്പെക്ടിങ് ദാറ്റ് the demand is demand will stay constant, there will not be any increase in demand. ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുന്നില്ല, ഡിമാൻഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് അയാൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഹി വിൽ നോട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ദ ലാർജ് പ്ലാൻ. അയാൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? ലാർജ് പ്ലാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യില്ല. കാരണം നോക്കേ, ഇവിടെ X2-നപ്പുറത്തേക്ക് X'-2-നപ്പുറത്തേക്ക് മാത്രം ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവുള്ളൂ, അയാൾക്ക് പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതായത് ഇഫ് ദ ഫേം റീച്ചസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ X2, ഇനി X2 ലെവലിലെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഫേമിന് ദേ കൺസിഡറേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അയാൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. The firm will consider the same considerations or similar consideration will be taken for the firm to take decision about to expand the output level when the output is reaching X2. X2ൽ എത്തുമ്പോൾ അയാളും ഇതേ കൺസിഡറേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അയാളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇഫ് ദ ഫേം ഈസ് എക്സ്പെക്ടിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് സ്റ്റേയിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ X2. ഇനി ഫേം വിചാരിക്കുകയാണ് അയാളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് X2-നപ്പുറത്തേക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നില്ല, ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അറ്റ് X2 ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ, ദ ഫേം വിൽ നോട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ദ ലാർജ് പ്ലാന്റ്. ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ X2-ൽ നിൽക്കും എന്ന് അയാൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഹി വിൽ നോട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ദ ലാർജ് പ്ലാന്റ്. കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റാളിങ് എ ലാർജ് പ്ലാൻ ഹി നീഡ്സ് എ ലാർജർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അയാൾക്ക് വേണ്ടി വരും. കൂടുതൽ വലിയ പ്ലാന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരും. Such an investment will be profitable only if the demand is expanding beyond X'-2. ഇനി അപ്പോൾ ഈ ഫേം ഈ നിലവിൽ X2-ൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഹി ഈസ് എക്സ്പെക്ടിങ് ദാറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് വിൽ ബി കോൺസ്റ്റൻ്റ് അറ്റ് X2-ൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുകയാണെന്ന് അയാൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഹി വിൽ നോട്ട് ഇൻക്രീസ് ദ പ്ലാന്റ് സൈസ് അയാൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ല. കാരണം പ്ലാന്റ് സൈസ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ, ലാർജ് പ്ലാന്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്ത് ചെയ്യണം? ഹി ഹാവ് ടു മേക്ക് മോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. എന്ത് ചെയ്യണം? അതുകൊണ്ട് അയാൾ പിന്നെ ഈ X'-2-ന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിച്ചാലേ അയാൾക്ക് ഏത് ലാഭകരമാകുള്ളൂ? ഒരു ലാർജ് സൈസ് പ്ലാന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ ലാഭകരമാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഉദാഹരണത്തിന്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് X3 ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് C3. സോ X3 ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നിരിക്കട്ടെ. സോ ദാറ്റ് X3 ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് യൂസിങ് C3 വിത്ത് ദ ലാർജ് സൈസ് പ്ലാന്റ്. ഓക്കെ, X3 ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. ആ X3 ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അയാൾക്ക് C3 കോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലാർജ് സൈസ് പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് C3 കോസ്റ്റിലേക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം, കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ. അതേസമയം ആ X3 ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അയാൾക്ക് ഈ മീഡിയം സൈസ് പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ he have to incur a cost of C'-2.
അയാൾക്ക് എത്ര കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരിക്കും? C'2 നമുക്ക് കാണാം. C'2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ C3 അല്ലേ? C'2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ C3യേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. C'2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്? മീഡിയം സൈസ് പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റാണ് C'2 എന്ന് പറയുന്നത്. X3 ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതേ X3 ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അയാൾക്ക് ലാർജ് സൈസ് പ്ലാന്റിൽ എത്ര കോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും? C3 കോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ C3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനേക്കാൾ കുറവാണ്? C'2വിനേക്കാൾ കുറവാണ് C3 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ we are relaxing the assumption of the existence of only 3 plants. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ 3 പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. സ്മോൾ സൈസ് പ്ലാന്റ്, മീഡിയം സൈസ് പ്ലാന്റ്, ലാർജ് സൈസ് പ്ലാന്റ്. ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു അസംഷൻ അങ്ങ് കളയുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് വിത്ത് ദ അവൈലബിൾ ടെക്നോളജി ഇൻക്ലൂഡ്സ് മെനി പ്ലാന്റ് സൈസസ്. അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫേമിന് ധാരാളം പ്ലാന്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോന്നും ധാരാളം പ്ലാന്റ് സൈസിൻ്റെ ഓരോന്നും ഓരോ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ധാരാളം പ്ലാന്റ് സൈസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ പ്ലാന്റ് സൈസും ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക, ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ X'2 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് SAC1ഉം SAC2ഉം കൂടെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് X'1 ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ. അതൊരു ക്രൂഷ്യൽ പോയിൻ്റാണ്. അതുപോലെ X'2 ഔട്ട്പുട്ട് ആവുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ SAC2ഉം SAC3യും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ്, ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിലും ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പോയിൻ്റാണ്. അതേപോലെ ധാരാളം പോയിന്റുകൾ എവിടെ ഉണ്ടാവും? ഈ നമ്മളൊരു 3 പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസംഷൻ നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ധാരാളം കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ടുള്ള ധാരാളം പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ, ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് വരുന്ന ധാരാളം ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ വെരി ക്രൂഷ്യൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഫോർ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഫേമിൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളാണിതെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഫേമിനെ എന്ത് തീരുമാനിക്കാൻ എടുക്കുന്നത്? ഒരു ലാർജ് പ്ലാനിലേക്ക് സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഒരു ഫേമിനെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എന്നെ സഹായിക്കുന്ന ധാരാളം തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന പോയിന്റുകളാണ് ഈ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റുകളെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് എത്തുമ്പോഴാണ് ഫേം തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സൈസ് പ്ലാന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണോ അതോ സെയിം പ്ലാന്റ് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്ന് ഫേം തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ധാരാളം കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റുകളുള്ള ഒരു വലിയ ധാരാളം പ്ലാന്റുകളുള്ള ധാരാളം പ്ലാന്റുകളുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ദർ ആർ എ വെരി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്. ധാരാളം പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ്. സോ വി വിൽ ഒബ്റ്റെയിൻ എ കണ്ടിന്യൂസ് കർവ്. അപ്പം നമുക്കൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കർവ് കിട്ടും അല്ലേ? That is the planning curve or planning long run average cost curve of the firm. അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ദർ ആർ എ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്, ധാരാളം പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ ധാരാളം പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്കൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കർവ് കിട്ടും. ആ കണ്ടിന്യൂസ് കർവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫേമിൻ്റെ ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവ് ഓർ പ്ലാനിങ് കർവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ പോയിന്റിലും ഈ പ്ലാനിങ് കർവിൻ്റെ ഓരോ പോയിന്റും എന്തിനാണ് കാണിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഷോസ് ദ മിനിമം കോസ്റ്റ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഓരോ പോയിന്റും കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള മിനിമം കോസ്റ്റിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കെന്താ പറയാം? ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഡിനോട്ടിങ് ദ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട്. അതായത് ഓരോ ഔട്ട്പുട്ടും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ധാരാളം പോയിന്റുകളുടെ ഒരു ലോക്കസാണ് ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഔട്ട്പുട്ടും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് ഉള്ള ആ പോയിന്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ്, ഒരു പോയിന്റുകളുടെ ഒരു ലോക്കസിനെയാണ് നമ്മൾ ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എ പ്ലാനിങ് കർവ്. പ്ലാനിങ് കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് കർവ് ദ ഫേം ഡിസൈഡ്സ് വിച്ച് പ്ലാൻ ടു സെറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ ഏത് പ്ലാന്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ഫേം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ പ്ലാനിങ് കർവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അയാൾക്ക് ഒരു ഓപ്റ്റിമം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും മിനിമം കോസ്റ്റിൽ ഓപ്റ്റിമം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും മിനിമം കോസ്റ്റിൽ ഏത് പ്ലാന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഫേമിനെ തീരുമാനിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ കർവാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എ പ്ലാനിങ് കർവ്. അപ്പം ഈ ഫേം എപ്പോഴും
ഏതായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഏറ്റവും അയാൾക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ലോങ് റണ്ണിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും പോസിബിളായിട്ടുള്ള ലീസ്റ്റ് പോസിബിളായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവ് ആയിരിക്കും അയാൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഏത് പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും അയാൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഷോർട്ട് റൺ പ്ലാന്റ് ഏതായിരിക്കും? അയാൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ ഔട്ട്പുട്ട്, ഏറ്റവും ഓപ്റ്റിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ഫേം എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ തിയറിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഷേപ്ഡ് ആണ്. ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവ് ഈസ് യു ഷേപ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ട്രഡീഷണൽ തിയറി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എൻവലപ്പ് കർവ്. ഇതിനെ നമ്മൾ എൻവലപ്പ് എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം, എൻവലപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കവർ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. എൻവലപ്പ് കർവ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഇതിനകത്ത് ധാരാളം ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റ് കർവുകളെ ഒരു കവറിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ എൻവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. അതായത് ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇത് കണ്ടോ, ധാരാളം ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റ് കർവുകൾ അതിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ് ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവ്. അതിനുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എൻവലപ്പ് കർവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം ട്രഡീഷണൽ തിയറിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഷേപ്ഡ് കർവ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എൻവലപ്പ് കർവ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് എൻവലപ്സ് ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റ് കർവ്. ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റ് കർവിനെ എല്ലാം കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ് ലോങ് റൺ കോസ്റ്റ് കർവ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എൻവലപ്പ് കർവ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ യു ഷേപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ യു ഷേപ്പ് ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവിൻ്റെ യു ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഷോസ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. നമ്മൾ ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റിൻ്റെ യു ഷേപ്പ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസിനെ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഈ യു ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും, അങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിട്ടേൺസ് തിയറി ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ, ലോസ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? വെൻ ദ പ്ലാൻ സൈസ് ഇൻക്രീസസ് ദ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്രീസസ്. പ്ലാൻ സൈസ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ്? പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു വരും. ഇക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. അപ്പം സമയം എന്താണ്? ഡ്യൂ ടു ഇക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ആസ് ദ പ്ലാൻ സൈസ് ഇൻക്രീസസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് വിൽ ഡിക്രീസ്. അപ്പോൾ പ്ലാൻ സൈസ് വർദ്ധിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഇക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്, ഓരോ യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ട്രഡീഷണൽ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ട്രഡീഷണൽ തിയറി ദിസ് ഇക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ വിൽ എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി അപ് ടു എ സർട്ടൺ പ്ലാൻ സൈസ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്. അതായത് ഈ ഒരു ഓപ്റ്റിമം പ്ലാൻ സൈസ് ഉണ്ട്. ആ ഓപ്റ്റിമം പ്ലാൻ സൈസ് വരെ എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് ട്രഡീഷണൽ തിയറിയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ തിയറി പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി അപ് ടു എ സർട്ടൺ ലിമിറ്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്. ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് വരെ എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്റ്റിമം പ്ലാൻ സൈസ്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓപ്റ്റിമം പ്ലാൻ സൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ. കാരണം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല. കാരണം ഈ ഓപ്റ്റിമം പ്ലാന്റ് സൈസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഓപ്റ്റിമം പ്ലാൻ സൈസിലാകുമ്പോൾ എല്ലാ ഇക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിലിനെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയും, എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഓപ്റ്റിമം സൈസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ഏറ്റവും എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിലൊക്കെ ഫുള്ളി നമ്മൾ റീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ ഓപ്റ്റിമം പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഓപ്റ്റിമം സൈസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് ദ ഫേം ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫർദർ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദർ വിൽ ബി ഡിസ്ഇക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് മാനേജീരിയൽ ഇൻഎഫിഷ്യൻസീസ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഓപ്റ്റിമം സൈസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ സൈസ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? ഡിസ്ഇക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അത് പലതും ഈ മാനേജീരിയൽ ഇൻഎഫിഷ്യൻസീസ് കൊണ്ട്, മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഎഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഒക്കെ ഡിസ്ഇക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതിൻ്റെ ഫലമായി നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കൂടുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായി മാനേജേഴ്സൊക്കെ ഓവർ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പം ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് അത്ര കാര്യക്ഷമമായി നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ മാനേജീരിയൽ ഡിസ്ഇക്കോണമീസൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓപ്റ്റിമം ടെക്നിക്കൽ പ്ലാൻ സൈസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കോസ്റ്റ് കൂടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ട്രഡീഷണൽ യു ഷേപ്പ് കർവിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പ്ലാൻ സൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിംഗിൾ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. അതായത് ഓരോന്നിനും ഈ യു ഷേപ്പ് കോസ്റ്റ് കർവ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈച്ച് പ്ലാൻ സൈസ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓപ്റ്റിമലി എ സിംഗിൾ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഓരോ പ്ലാൻ സൈസും ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഓപ്റ്റിമലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ ലാർജ് ഈ പിന്നെ ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവിൻ്റെ എക്സാം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, അത് ലോവസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ്. ആ എക്സാം ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്റ്റിമൽ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സിംഗിൾ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് മാത്രമേ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ ധാരാളം പ്ലാനിങ് ഇതിനകത്ത് ധാരാളം ഷോർട്ട് ടേൺ കർവുകൾ കാണാറുണ്ട്. ആ ഷോർട്ട് ടേൺ കർവിൻ്റെ ഒക്കെ ലോവസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ ലോവസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് ഏറ്റവും പിന്നെ ഓപ്റ്റിമം ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ആ ലോവസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെന്താണ് അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ളതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്റ്റിമം ഔട്ട്പുട്ടല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താണ് പ്ലാൻ സൈസ് വർദ്ധിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഓപ്റ്റിമം സൈസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എത്ര ആയാലും കോസ്റ്റ് വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. എത്ര ആയിട്ട് ചെറിയൊരു വർധനവ് പോലും, ഒരു യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് പോലും വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? കോസ്റ്റ് വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം പ്ലാന്റ് എന്താണ് ഇൻഫ്ലെക്സിബിളായി മാറും. അതായത് നമുക്ക് റിസർവ് കപ്പാസിറ്റി, അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കരുതൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് സീസണൽ ഡിമാൻഡിലുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള വേരിയേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് പോലും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ഓപ്റ്റിമം പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഓപ്റ്റിമം പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കൂടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് each point as a consequence of this assumption, the long run average cost curve envelops the short run average. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അസംഷൻ പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവ് എല്ലാ ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവുകളെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കവറിനുള്ളിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു, എൻവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റും ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഓരോ പോയിൻറ്റും നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റുമായിട്ട് ടാൻജൻ്റ് ആവുന്ന പോയിൻ്റാണ്. നമ്മൾ ഏത് പോയിൻ്റ്, ലോങ് റൺ ആവറേജിന് ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിൻറ്റിലൊക്കെ ഒരു ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ടാൻജൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പം ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും ഒരു ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ടാൻജൻ്റ് ആവും. ആ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടാൻജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ഈ ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഫോളിങ് പോർഷനിലായിരിക്കും. അപ്പം എവിടെയായിരിക്കും? ലോങ് റൺ ശ്രദ്ധിക്കുക. ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ടാൻജൻസി ഒക്കേഴ്സ് ടു ദ ഫാളിംഗ് പോർട്ട് ഓഫ് ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവ് ഫോർ പോയിന്റ്സ് ലൈങ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ മിനിമം പോയിന്റ് ഓഫ് ദ LAC. ഈ ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവിന് നമ്മളൊരു മിനിമം പോയിന്റ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് എം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മിനിമം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ എക്സം യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടെ നോക്കിയാൽ അവിടെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ്, അതിൻ്റെ മിനിമം പോയിൻ്റാണ് ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റിൻ്റെ. അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നോക്കേ കുറേ ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റുകൾ കർവുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ടാൻജൻസി പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റുകളും ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റുകളും ടാൻജൻ്റ് ആവുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഫോളിംഗ് പോർഷൻ, ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഫോളിംഗ് പോർഷനിലായിരിക്കും. നോക്കൂ, ഈ ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഫോളിംഗ് പോർഷനാണ് ഈ ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവുമായിട്ട് ടാൻജൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. അടുത്തതിനകത്ത് അങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ ഫോളിംഗ് പോർഷനായിരിക്കും ഏതുമായിട്ട് ടാൻജൻ്റ് ആവുന്നത്? ഈ ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവുമായിട്ട് ടാൻജൻ്റ് ആവുന്നത്. ഈ എവിടെ നിന്നാണ്? ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ മിനിമം പോയിൻ്റ് ഓഫ് ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവ്. ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവിൻ്റെ മിനിമം പോയിൻറ്റിന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാ ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവുകളും അതിൻ്റെ ഡിക്രീസിങ് പോർഷനിലായിരിക്കും ടാൻജൻ്റ് ആവുന്നത്. അതേസമയം എന്താണ്? നേരെ തിരിച്ച് ആ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ലോവസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? കാരണം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് വരെയും എന്താണ്? നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവുകളുടെ സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവാണ്. കാരണം അത് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ്. കാരണം ഈ രണ്ടും, ഈ ടാൻജൻസി പോയിന്റിൽ രണ്ടിനും നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണ്. കാരണം രണ്ടും കുറയാണ്. ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവ് കുറയാണ്, അതുപോലെ ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റുകളും കുറയാണ്. അപ്പം എം എന്ന് പറയുന്ന മിനിമം പോയിന്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഈ ടാൻജൻസി എവിടെയായിരിക്കും? ഈ ഡിക്രീസിങ് പോർഷനിലായിരിക്കും. ഈ ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റുകളുടെ ഡിക്രീസിങ് പോയിന്റും ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റുകളുടെ ഡിക്രീസിങ് പോയിന്റും ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റുകളുടെ ആവറേജ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഡിക്രീസിങ് പോയിന്റുമായിട്ടായിരിക്കും ടാൻജൻ്റ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിൻ്റെ കോസ്റ്റിൻ്റെയും, ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റിൻ്റെ ആയാലും ലോങ് റൺ കോസ്റ്റിൻ്റെ ആയാലും സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. നോക്കേ, അതേസമയം എക്സിന് റൈറ്റിലേക്കുള്ള പോയിന്റ് ഓഫ് ടാൻജൻസി നോക്കേ, അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ റൈസിങ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് എം എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിന് റൈറ്റിലേക്ക് നോക്കേ എല്ലാ ടാൻജൻസി പോയിൻറ്റും ഈ ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റിൻ്റെ റൈസിങ് പോർഷനിലായിരിക്കും രണ്ടും കൂടെ ടാൻജൻ്റ് ആവുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെയും എന്താണ്? സ്ലോപ്പ് വർദ്ധിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ മിനിമം പോയിന്റിൽ മാത്രമായിരിക്കും നോക്കുക. ഈ മിനിമം പോയിന്റ് നോക്കുക, ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റിൻ്റെ മിനിമം പോയിന്റിൽ ഈ ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റിൻ്റെ മിനിമം പോയിന്റും ഒരേ കണക്ക് തന്നെയായിരിക്കും. രണ്ടും മിനിമം പോയിന്റിലായിരിക്കും ടാൻജൻ്റ് ആവുന്നത്.
അതേസമയം ഇതിന് റൈറ്റിലേക്ക് ഏതാണ് ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റിൻ്റെ റൈസിങ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഏതുമായിട്ട് ടാൻജൻ്റ് ആവുന്നത്, ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റുമായിട്ട് ടാൻജൻ്റ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എനി പോയിൻറ്റ് എബവ് ദ LAC ഈസ് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ്. അപ്പം ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ മിനിമം പോയിന്റിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഷോർട്ട് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത്, ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മിനിമം എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഫോളിംഗ് പോർഷനിൽ എന്താണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, പ്ലാന്റ്സ് ആർ നോട്ട് വർക്ക്ഡ് ടു ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി. ഈ ഷോർട്ട് റൺ പ്ലാന്റുകളൊന്നും ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേസമയം റൈസിങ് പോർഷനിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പ്ലാന്റുകളെല്ലാം ഓവർ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. മിനിമം പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് ഓപ്റ്റിമൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത്. ഈ മിനിമം പോയിൻ്റ് M എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഷോർട്ട് റണ്ണിൻ്റെയും ലോങ് റണ്ണിൻ്റെയും ഷോർട്ട് റൺ പ്ലാനിൻ്റെ മിനിമം പോയിൻ്റ് M ആണ്. ആ പോയിന്റിലാണ് ഏറ്റവും ഓപ്റ്റിമൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ്, ഓരോ പോയിൻറ്റും നമുക്കറിയാം എന്തിനാണ് കാണിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈച്ച് പോയിൻറ്റ് ഷോസ് ലീസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ മിനിമം പോയിൻറ്റും കാണിക്കുന്ന, ഓരോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടാൻജൻസി പോയിൻ്റ് കാണിക്കുന്നത് മിനിമം കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള മിനിമം കോസ്റ്റിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഈ ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കർവിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഏതൊരു പോയിൻറ്റും എന്താണ് ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, കാരണം അതൊരു ഹയർ കോസ്റ്റിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതേസമയം ലോങ് റൺ ആവറേജിനുള്ള താഴെയുള്ള ഏതൊരു പോയിൻറ്റും എക്കണോമിക്കലി ഡിസൈറബിൾ ആണ്, കാരണം അതെന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിനെ കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കൊരിക്കലും അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നിലവിലുള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, നിലവിലുള്ള കമോഡിറ്റീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും വെച്ചുകൊണ്ട്, നിലവിലുള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റിന് താഴെയുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല, മുകളിലുള്ളൊരു പോയിൻറ്റും എടുക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അത് ഹയർ കോസ്റ്റിനെ കാണിക്കും. താഴെയുള്ള പോയിൻ്റ് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം നിലവിലുള്ള ടെക്നോളജിയുടെ കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ഓക്കെ, സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും കേട്ടോ, കേട്ടിട്ട്.